السلام علیکم، ویلکم ٹو آرٹی اسلامک ریئیکشن۔ میں ہوں طوبہ، میں ہوں راہا۔ آج ہم جس ویڈیو پہ ریئیکشن دینے والے ہیں وہ ہے اسمائل ٹو جنہ، اور دیکھتے ہیں بھائی نے بہترین طریقے سے سمجھایا ہے، اور ایکس مسلم کی سائنس کا آپریشن۔ مجھے بھی بہت ساری جستجو ہو رہی ہے کہ بھائی نے ایسا کیا کہا ہے۔ آئیں چلیں پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اپنا ریئیکشن دیں گے۔ دوستو یہ ہے اسمائل ٹو جنہ۔ ابھی ہم ایک ایکس مسلم کی ویڈیو پر ریئیکٹ کریں گے اور وہ ہمیں اپنے میدان میں لے کے آ رہا ہے، کیونکہ جو ملحد ہوتے، جو ایتھیسٹ ہوتے، وہ کہتے کہ سائنس ہمارا ہے، لیکن ہم کہتے کہ دیکھو سائنس ہمارا ہے۔ ابن الہیثم اس نے سائنٹیفک میتھڈ کو ایجاد کیا، یہ جو فالسیفیکیشن ٹیسٹ تھا۔ آگے آپ الخوارزمی کو دیکھو کیمسٹری کی فیلڈ میں، اگر آپ البتنی کو دیکھ لو اسٹرونومی کے فیلڈ میں، یا البیرونی، کپرنیکس نے ان کو استعمال کیا تھا۔ خیر وہ ایک اور موضوع ہے، وہ کسی اور دن ہم ٹچ کریں گے۔ اچھا، تو ریئیکشن شروع ہونے سے پہلے میں آپ کو ایک اصول بتانا چاہتا ہوں جو آپ کو سائنس کے جو آیات ملے گئے قرآن کے اندر، ان کا ایک اصول آپ یاد رکھنا کہ ان کو ڈیلیبریٹلی ایمبیگیوس رکھا ہے، مطلب غیر واضح۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن ٹائم لیس ہے، ہر زمانے کے لیے بھیجا گیا ہے، ہر زمانے کے لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو سائنس ظاہر ایک چیز ہوتی ہے جو وہ چینج ہوتی ہے بائی ڈیفینیشن۔ سائنس انڈکشن پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ انڈکشن مطلب آپ کے سامنے جو آپ کے سیمپلز ہیں، آپ ان پر ایکسپیریمنٹ کرو گے اور پھر آپ ایکسٹریپولیٹ کرو گے اور بولو گے، اور پھر آپ کی جنرل تھیوری بنے گی۔ جب ایکسیپشنز آئیں گے تو پھر آپ کو تھیوری چینج کرنی پڑے گی، اور سائنس میں بھی کافی پیراڈائم شفٹس ہو چکے ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے۔ اس بات کو مد نظر رکھ کے ہم ان ایکس مسلم کی فیلڈ میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کون سا ہمیں علم سکھا سکتے ہیں۔ یار میں سیکھنا چاہتا ہوں، مجھے سکھاؤ۔ 1927 میں بگ بینگ کی تھیوری آئی، اور پتہ ہے اس نے ویکیپیڈیا کا آرٹیکل پک کر لیا جس میں 1927 میں کہتے کہ جارجز لیماٹر نے فاؤنڈیشن رکھی بگ بینگ کے لیے۔ کہتے نہیں ہے کہ اس نے شروع کی ہے، کہتے مطلب فاؤنڈیشن رکھی ہے، کہ کہہ سکتا ہے کہ ادھر سے شروعات ہوئی ہے۔ لیکن جارجز لیماٹر، میں آپ کو بتاتا ہوں کون تھا، ایک بیلجین کیتھولک پریسٹ تھا۔ چکر کیا سمجھ نہیں آیا، مطلب ایک نصارہ کا پادری تھا۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ مذہب اس طرح ہے، بیکورڈز ہے، مذہب نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ تو جو بگ بینگ تھیوری ہے جس کو یہ ادھر رکھ رہا ہے، وہ اس کی تھیوری ایک کرسچین پادری نے شروع کی ہے، اور جو میتھڈ یہ استعمال کر رہا ہے فالسیفیکیشن ٹیسٹ، وہ بھی ابن الہیثم کا ہے۔ اب بگ بینگ تھیوری پروون اور اسٹیبلشڈ ہے۔ ہاں جی، اچھا، پروون ہے اور اسٹیبلشڈ ہے۔ واہ جی واہ، کیونکہ آپ جو فلسفی آف سائنس ہے آپ اس کے خلاف چاہ رہے ہو۔ کیونکہ سائنس، چاہے آپ کیمبرج انسٹیٹیوشن کو دیکھ لو، آکسفورڈ کو دیکھ لو، کوئی بھی آپ ڈیفینیشن دیکھ لو، کوئی بھی نہیں کہے گا کہ وہ اسٹیبلشڈ ہے، کیونکہ سائنس انڈکشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مطلب کل نیو آبزرویشنز آئے گی تو وہ چینج ہو جائے گی۔ جو ایتھیسٹ اور ملحدز کا گاڈ فادر ہے جو زندہ ہے، رچرڈ ڈاکنز، وہ بھی کہتا ہے کہ اگر کل ہمیں نیو آبزرویشنز ملے ایوولوشن کے بارے میں تو ہم اپنی تھیوری چینج کرنے کے لیے تیار ہے۔ بلکہ دھرتی آسمان کے اندر ہے۔ اوہو، ادھر پتہ ہے وہ کیا کر رہا ہے، ایٹماسفیئر اور سکائی کو کنفیوز کر رہا ہے، کیونکہ سکائی ایٹماسفیئر کا ایک حصہ ہے۔ دراصل ہزاروں سال پہلے جب لوگ رات کو تاروں بھرا آسمان دیکھتے تھے تو انہیں آسمان چھت جیسا لگتا تھا جو دور بھی نہیں لگتا تھا۔ قرآن میں آسمان کو کئی جگہ چھت لکھا گیا ہے۔ وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ پہلے لوگوں کو لگتا تھا، تو اگر پہلے لوگوں کو بندہ بتائے کہ ہاں سٹارز ہے جو ہائیڈروجن اینڈ ہیلیم کے بنے ہیں اور نیوکلیئر فیوژن ہوتی ہے تو سٹارز پہ سپر نووا بنتا ہے اور پھر نیوٹرن سٹار بن سکتا ہے یا بلیک ہول بن سکتا ہے۔ یار جو دیہاتی بندہ ہے، ایک جو مطلب بیڈوئن ہے، وہ اس طرح کی ڈیٹیلڈ سائنس کی پوائنٹ دیکھ کے اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ بک اور کتاب اس کے لیے ان ایکسیسیبل ہوگی کہ وہ مطلب کہے گا کہ یہ میری بس کی بات نہیں ہے۔ تو جو واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، خدا کی طرف سے ایک کتاب ہے، وہ کتاب پرانے
मतलब ओल्ड 1400 साल पहले बंदे के लिए भी रेलेवेंट होनी चाहिए और आज हमारे लिए भी रेलेवेंट होनी चाहिए। दोनों तफसीर्स उसमें हो सकती हैं। और दूसरी ये बात कि कुरान साइंस की बुक नहीं है, ये क्लेम नहीं होता। और जो कहते हैं कि देखो ये थ्योरी, उसको कहते हैं आइसीजीसिस, कि कोई भी साइंस की थ्योरी हो जाए, कोई भी चीज़ हो जाए कि ये वाकई कुरान का मतलब है, ये सरासर गलत है। हम साइंस पर डिपेंड नहीं करते क्योंकि साइंस कॉन्स्टेंटली बदलने वाली चीज़ है और इस्लाम बदलने वाली चीज नहीं है। और साइंस डिपेंड करता है इंडक्शन पर। जबकि दूसरी आयतों में अल्लाह पहले धरती बना रहा है, उस पर पहाड़ गाड़ रहा है, फिर धरती आसमान को हाजिर होने को कह रहा है। और जिस तरह मैंने बोला है, और ये बार बार इसी बात को बताएगा, हम भी कहते हैं कि देखो ये बंदे पर डिपेंड करता है। टेक्निकल टर्म है फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव, मतलब इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम जिस तरह कहते हैं कि ओ जी सनसेट हो रहा है, कोई कह सकता है कि ये साइंस के खिलाफ बात है, आप सनसेट कह रही हो, सनसेट नहीं होता, बस अर्थ सन के आसपास जाती है और रोटेट करती है और अर्थ की रोटेशन से दिन बनता है। आप कैसे कह सकते हो सनसेट? या हमें अपनी वोकैबुलरी से निकालना चाहिए। ओ यार, ये कलोक्वियल टर्म है, मतलब आम इस्तेमाल शुदा टर्म है। तो अरबों के वक्त में भी यही होता था, इसलिए कुरान अरबिक लैंग्वेज में। तो अगर उसको सही एक्सेस करना है तो सही एक्सेस आपको अरबिक लैंग्वेज से होगा, और आपको थोड़ी लिसान अल अरब, उसकी डेफिनेशन, मॉर्फोलॉजी, लेक्सिकोलॉजी आपको थोड़ा सीखने पड़ेगा, वरना आप फिर मोहताज हो ट्रांसलेशंस के। और ट्रांसलेशन अगर एक अरबी लफ्ज के कई मीनिंग हो सकते हैं तो वो तो फिर ट्रांसलेटर पर डिपेंड करेगा कि उसकी क्या इंफॉर्मेशन और नॉलेज है और वो उसी के मुताबिक करेगा। और अगर आप कहते हो नहीं यार साइंस होना चाहिए कुरान में, यार कौन सा साइंस? एक वक्त था कि न्यूटोनियन फिजिक्स इस्तेमाल किया जाता था, बाद में आइंस्टाइनियन फिजिक्स आया। थॉमस कुन कहते पैराडाइम शिफ्ट हो गया, न्यूटोनियन फिजिक्स से आइंस्टाइनियन फिजिक्स। और अब आइंस्टाइनियन फिजिक्स को भी क्वेश्चन मार्क दिया जा रहा है क्योंकि वो क्वांटम लेवल में नहीं चलता। तो अब क्वांटम फिजिक्स पर ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। तो अब मैं सवाल आपसे पूछता हूं कि अगर आइंस्टाइनियन फिजिक्स की न्यूटोनियन फिजिक्स के वक्त में बात करते तो लोग कहते हैं ये तो न्यूटोनियन, तो लोग इस्लाम नहीं कबूल करते। तो इस्लाम का नहीं काम आपको और मुझे साइंस सिखाना। हाँ, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो कुरान के वर्सेस है वो क्लियर कट साइंस के खिलाफ नहीं जाते। मतलब कोई एक्सप्लेनेशन है, और ये हम बाइबल का नहीं कह सकते, कुरान में कोई एक्सप्लेनेशन है जो मॉडर्न साइंस के मुताबिक चल सकती है। इसलिए मैंने आपको बोला था कुरान इज रेलेवेंट फॉर ऑल पीपल ऑफ ऑल टाइम्स। गूगल में धरती और शुतुरमुर्ग के अंडे की फोटो देख लीजिए, धरती शुतुरमुर्ग के अंडे जैसी भी नहीं है। एक्चुअली अगर आपको टेक्निकल बनाए, जो टेक्निकल टर्म है अर्थ की शेप की, वो है ओब्लेट स्फेरॉइड। इलिप्सॉइड अम्ब्रेला टर्म है, लेकिन टेक्निकल टर्म है ओब्लेट स्फेरॉइड, मतलब जो पोल्स है उससे थोड़ा स्क्वॉश्ड है। अगर आप कहोगे गूगल करो, यार गूगल, यार पहले तो ये बात हुई, ये कौन सी साइंटिफिक इंक्वायरी है गूगल करना? पहले तो ये बात हुई। दूसरी ये बात है, गूगल में कोई भी आप पिक्चर देखोगे तो डायरेक्ट स्फेयर होगा, बोल शेप्ड, तो आपको क्या कहोगे? यही शेप है अर्थ की। ऑस्ट्रिच का एक इंटरप्रिटेशन है, वही बात फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिवल, जो इंसान बात समझ सके। अगर मैं कहूं कि हाँ ओब्लेट स्फेरॉइड है, अगर ये आयात में हो तो लोग कंफ्यूज हो गए, यार ये बुक लोगों के लिए एक्सेसिबल नहीं होगी, और कुरान का मकसद है एक्सेसिबल होना। अल्लाह ने एक सूरज बनाया, तो इतने सूरज किसने बनाए? अच्छा, तो अगर आप मुझे डिबेट नहीं करते तो इसका क्या मतलब कि आप किसी के साथ डिबेट नहीं करोगे? आप जवाब में दोगे नहीं, मतलब आपके साथ डिबेट नहीं कर रहा, तो इसका ये तो नहीं मतलब कि मैं सारों के साथ नहीं करूंगा। तो मैं कहूँगा लेकिन आपने नहीं बोला। आप कहोगे यार क्यों आप टेक्निकलिटीज में फंस गए हो? तो अगर अल्लाह ताला ने बोला है कि उन्होंने मतलब सन बनाया, तो उन्होंने ये नहीं बोला सारे सन बनाए। यार थोड़ा तो अपनी एजुकेशन पर लिहाज करो। किधर अल्लाह ताला ने बोला कि उन्होंने एक ही सन बनाया है? यार वही बात है कि अगर एक बेडुइन एक डेजर्ट में सैरा में फिरने हुआ बंदा जो इतना नहीं इल्म रखता, अगर उसको बताओ कि बहुत ज्यादा सन्स है, यार
उन दिनों तो दूरबीन भी नहीं होती थी, वो ऊपर देखेंगे कि हैं मुझे तो एक ही सन नजर आ रहा है, यार ये तो डोजी लग रहा है। तो इस्लाम फिर मैं कहता हूँ एक्सेसिबल है 1400 साल पहले के लोगों के लिए भी, अब के लोगों के भी। हम समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला ज़ाहिर है हम इंसान क्रिएशन अर्थ पर है। आप बाकी प्लैनेट्स के बारे में जोरों शोर में लगे हो, लेकिन आपको पता है उधर ह्यूमंस रह सकते हैं, आपको पता है कि उधर ह्यूमंस रह रहे हैं, जाहिर है नहीं। तो रेवलेशन अर्थ के मुताबिक है, तो जाहिर है अर्थ में एक सन है और एक मून है। हाँ नहीं उधर प्लैनेट्स में इतने मून्स है। आगे जाके कहता है ओ यार हमारे कितने मून हैं, आप कोई जुपिटर सैटर्न में रहते हो कि आप कहोगे कि 40 से ज्यादा मून है, बाज आ जाओ यार। और क्यों बनाए? अल्लाह दावा करता है कि उसने 2 दिन में धरती बनाई, वो एक ही धरती की बात करता है। अच्छा ये कहता है 2 दिन में अर्थ बनी है। मैं एक टेक्निकल पॉइंट आपको बताता हूँ। अगर आप चैप्टर 22 वर्स 47 में जाओगे, कुरान खुद एक्सप्लेन करता है कि जब वो डे मेंशन करता है कि वो डे हमारी तरह डे नहीं है। और दूसरी भी ये बात है, कहता है कि साइंस देखो, साइंस ये कहती है, साइंस वो कहती है। यार कौन सी साइंस? इसको लॉजिक में एक मिस्टेक कहते हैं, इसको कहते हैं फैलेसी ऑफ प्रेजेंटिज्म। और फैलेसी ऑफ प्रेजेंटिज्म का मतलब है कोई भी बात पास्ट की है उसको हमारे आज के स्टैंडर्ड के मुताबिक मेजर करना चाहिए। ओ यार मैंने अभी आपको बताया है कि साइंस कॉन्स्टेंटली चेंज होती है, तो अगर आज के स्टैंडर्ड के मुताबिक आप उसको मेजर करोगे, साइंस 10 साल बाद फिर चेंज हो जाएगी, तो फिर आप क्या कहोगे कि नहीं वो वक्त नहीं, इस स्टैंडर्ड के इस तरह तो जमाना चलता रहेगा। फैलेसी ऑफ प्रेजेंटिज्म इसको कहते हैं। और यार मुझे ये बंदा काफी एम्बैरेसिंग लगता है जब ये मतलब डेली लाइफ के बारे में बात करेगा। आज मैंने लंच खाया है, तो क्या लोगों को कहेगा हाँ इसका क्या मतलब, क्या आपने मतलब हाँ इसका क्या मतलब कि आपने और कोई लंच कभी नहीं खाया? यार मैं बस आज की लंच की बात कर, नहीं लेकिन टेक्निकली आपने ये बात नहीं बोली थी। यार जब मजहब की बात होती है, एम्बैरस जिस तरह इसकी कोई और आर्ग्यूमेंट है नहीं। इतने बड़े यूनिवर्स को बनाने के पीछे कोई लॉजिक, कोई मोटिव नहीं हो सकता। कोई भी लॉजिकल बंदा इसे क्रिएटर की क्रिएशन नहीं मान सकता। जिसे विज्ञान की थोड़ी भी समझ है वो समझ सकता है कि यूनिवर्स अंधी शक्तियों ने बनाया है। इन अंधी शक्तियों को लॉ ऑफ नेचर कहते हैं। ओहो ये फिर एक और फैलेसी में पड़ गया। ये देखो मंतिक की, ये लॉजिक की बात करता है, मंतिक की। मंतिक के अंदर फैलेसीज होती हैं, लॉजिकल फैलेसी जिसको कहते हैं। अब एक और फैलेसी ये कर रहा है, इसको कहते हैं द फैलेसी ऑफ रीइफिकेशन। मतलब कोई चीज जो एब्स्ट्रैक्ट होती है, मतलब वो फिजिकल नहीं होती, उसको हम हाथ नहीं लगा सकते। जिस तरह मोहब्बत होगी, गुस्सा हो गया, चांस हो गया, फोर्सेस होगी, इनको हम हाथ नहीं लगा सकते, ये एब्स्ट्रैक्ट चीजें होती हैं। ये फैलेसी कहती है अगर आप कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज को आप कॉन्क्रीट बना दो, उसको कहते हैं कि द फैलेसी ऑफ रीइफिकेशन। तो ये फोर्सेस हमें पता है कि ये फोर्सेस या जो लॉज हैं ये चीजें बनाती नहीं हैं, ये चीजों को एक्सप्लेन करती हैं। चाहे थ्योरी ऑफ ग्रेविटी हो गई, लॉ ऑफ मोशन हो गया, लॉ ऑफ अरिथमेटिक हो गया। मैं आपको मिसाल देता हूं, लॉ ऑफ मोशन, या जो स्नूकर खेल रहा हो, लॉ ऑफ मोशन हमें बताएगा कि बॉल किस तरह हिल रहा है और किधर जाएगा, उसका पाथ क्या है। लेकिन जो लॉ ऑफ मोशन है, लॉ ऑफ मोशन उस बॉल को तो नहीं ना हिला रहा है, हिलाने वाला कौन है? जिसके हाथ में स्नूकर क्यू है, जो उसको हिला रहा है वो बॉल को मूव कर रहा है। और जब मैं स्नूकर खेल रहा हूं, मैं स्टिक को मार रहा हूं और फिर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बॉल किस तरह मूव हो रहा है। दूसरी ये बात हुई लॉ ऑफ अरिथमेटिक। आप देख लो, लॉ ऑफ अरिथमेटिक बताता है कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसे कितने, लेकिन लॉ ऑफ अरिथमेटिक मेरे अकाउंट में पैसे नहीं लेके आ सकता। यकीन करो मैंने काफी कोशिश की है, बस बैठ के ही लॉ ऑफ अरिथमेटिक तो नहीं ना कुछ करेगा, हमें काम काज करने पड़ेगा जिसकी वजह से हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे, फिर लॉ ऑफ अरिथमेटिक से हम उसको मेजर कर सकते हैं। और ये लॉजिक की बात करता है। यार कौन सी लॉजिक यूज कर रहे हो? सिलोजिज्म के तौर पर आप अपने प्रेमिसेस और कंक्लूजन्स पेश करो। इतने लॉजिक के बंदे हो यार, लॉजिक 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 करते आ रहे हो, एम्बैरेसिंग हो यार। लॉजिक एक सिलोजिज्म बताओ जिसके हम प्रेमिसेस हम फिर एनालाइज कर सके डिडक्टिव रीजन के तौर पर। जिस तरह हम एक सिलोजिज्म कहते हैं, एनीथिंग दैट बिगिंस टू एग्जिस्ट हैज अ कॉज, द यूनिवर्स बिगैन टू एग्जिस्ट, therefore the universe has a cause। ये इमाम गजाली की सिलोजिज्म है और कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट भी है। और दूसरी ये बात है कि ये आपका गॉड है, लॉज, लॉ ऑफ ग्रेविटी आपका गॉड है।
پہلی بات سے بھی پہلی بات میں کروں, یہ اسٹیون ہاکنگ کی مسٹیک تھی. اس نے اپنی بک دا گرینڈ ڈیزائن میں یہی آرگیومنٹ یوز کی تھی, کافی ریفیوٹ ہو گئی ہے, لیکن یہ بندہ آپ کو للو سمجھ کے وہی پرانی باتیں ریپیٹ کر رہا ہے. آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کا خدا لا آف گریوٹی ہے, لوز ہے, یہ آپ کا خدا ہے جی. اچھا لوز کو آپ دیکھ سکتے ہو ظفر بھائی؟ نہیں, لوز ہمیں نظر نہیں آتے. اچھا تو جب آپ لوز سے کچھ مانگو گے آپ کو دے سکتے؟ نہیں ہمیں دے نہیں سکتے. اچھا تو یہ لوز جو ہیں یہ آج کل ہمارے لیے کیوں نہیں چیزیں بنا رہے, میرے بینک اکاؤنٹ میں کیوں نہیں ایکسٹرا پیسے رکھ رہے, اور نئی چیزیں کیوں نہیں ایجاد کر رہے؟ نہیں مطلب وہ ایک ہی دفعہ ہوا تھا نا, بائی چانس. کون سا چانس یار؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ میرے کچن میں ٹی, اگر آپ چائے کا کپ دیکھو گے کہ بنا ہوا رکھا ہے, کوئی بندہ اس پلانٹ میں نہیں کہے گا کہ بائی چانس ہوا ہے. بڑے عرصے بعد پانی آیا ابل کے, اور پھر دودھ گرم ہو کے, اور پھر ٹی بیگ آیا جی, اور پھر مکس ہوا. یار کیوں ہم اس طرح کی امبیرسنگ چیزیں کہتے اور ہپوکریٹس بنتے؟ جب دنیا کی چیزیں آتی ہیں ہم اس طرح کی چیز, چائے کا کپ دیکھیں گے, ہم پہلے ہی بات کہیں گے کہ کسی نے اس کو بنایا ہے. لیکن جب یونیورس کی بات آتی ہے, او جی خود بن گیا ہے یار, ہزاروں کے حساب سے, اور فیلسی آف ریفیکیشن میں بن جاتے ہیں. انہیں مدر نیچر نے بنایا ہے جی, او جی چانس نے بنایا ہے. او چانس ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے یار, کیوں اپنے ٹیچر کی بےزتی کر رہے ہو جس نے آپ کو سکھایا ہے اتنی محنت کر کے, آپ کو ہوم ورکس کرا کے. جب اسپیس میں کچھ نہیں تھا تب بھی کچھ تھا جس سے سب کچھ بنا ہے. اوہو لوجک کا باپ ادھر آ گیا ہے. کہتا ہے سنو, کہتا ہے جب کچھ نہیں تھا تو کچھ تھا. یار کچھ نہیں کا میننگ کیا ہے؟ کچھ نہیں کا مطلب کچھ نہیں تھا. اگر ادھر کچھ تھا تو وہ کچھ نہیں تو نہیں نہ ہوا. پھر لوجک کی بات کرتا ہے. یار اس کو کوئی لا آف نان کانٹرڈکشن پلیز کوئی سکھائے, پلیز مجھے معاف کر دو یار. لا آف نان کانٹرڈکشن اتنا فنڈامنٹل ہے اور یہ ہر سٹیپ میں فیل ہو رہا ہے. اور یہ جو کہتا ہے نا کچھ تھا, آپ کو کیسے پتا؟ آپ نے سائنس استعمال کی ہے, امپیریکل ایویڈنس ہمیں دے رہے ہو, یا انفرنس دے رہے ہو, انفر کر رہے ہو؟ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں یہ ایک انفرنس ہے, کیونکہ سائنس اس ٹائم کو نہیں دیکھ سکتی. آپ اس ٹائم کو ریپیٹ نہیں کر سکتے, ریپیٹ ایکسپیریمنٹیشن میں آپ مائکروسکوپ کے نیچے نہیں رکھ سکتے. یہ آپ ایک انفرنس کر رہے ہو, تو کیوں آپ اپنے آڈینس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ یہ آپ امپیریسزم کی بات نہیں کر رہے, یہ انفرنس کی بات کر رہے ہو. اور ہم بھی کہتے ہیں the inference to the best explanation with regards to the universe is a necessary being. یہ سب کیسے بنا؟ ہر سوال کا جواب انٹرنیٹ پہ مل جاتا ہے. اسکائی بک ہوائی بک ہے, اس میں کچھ نہیں ملے گا. اوہو اچھا, یہ کہتا ہے کہ ہر جواب آپ کو انٹرنیٹ پر ملتا ہے. میری امی کا نام مجھے بتا دو, اگر یہ آپ انٹرنیٹ پر گوگل کر کے یہ آپ مجھے بتا دو. یار کس طرح کی نونسنس ہے. کیا آپ بتا سکتے ہو کہ بگ بینگ کے پہلے 10⁻43 سیکنڈز میں کیا ہوتا ہے؟ نہیں بتا سکو گے کیونکہ سائنس کو نہیں پتا. لیکن آپ کہہ رہے ہو یار گوگل کر دو, گوگل کے پاس جواب ہے. چلو سائنٹسٹ بھی گوگل پر بیٹھ جائے, وہ ایکسپیریمنٹیشنز کیا کرے یار. ہمارا جو ایکیڈیمک انڈیورز ہوتے ہیں ان کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے, اور جب وہ پیر ریویوڈ ہوتے پھر وہ انٹرنیٹ پر آتے. اور یہ بندہ, اس نے ایک بھی پیر ریویوڈ جرنل نہیں دیا. یہ ایکیڈیمکلی ڈس آنیسٹ اور ایک ڈسپٹیو بندہ ہے, اور غصہ اس کو آ رہا ہے قرآن میں نہیں ملے گا. یار ثبوت دو, آپ کی اپینینز میں نہیں جاننا چاہتا. یہ پروف دو, امپیریکل پروف دو اگر آپ کا یہ کرائٹیریا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن ہمیں آبجیکٹیو مورالیٹی دیتا ہے, اور ایسی انفارمیشن دیتا ہے کہ جو ڈیٹریکٹرز ہے اسلام کے خلاف, برنڈ لوئس کی طرح ہو گئے, وہ بھی کہتے ہیں کہ 1200 ایئرز کے لیے اسلام ڈومیننٹ تھا. یہ بس پچھلے 200-300 سال اسلام ڈکلائن میں آیا ہے, اور ویسٹرن پاورز نے اپنا سر اٹھایا ہے, ورنہ پہلے اسلام ہی ڈومیننٹ تھا. اور ہم یہ بھی مانتے کہ اسلام پھر ڈومیننٹ ہوگا. پہلے کوارک, لیپٹون اور فوٹون بنے. کوارک سے نیوٹرون اور پروٹون بنے, جن سے ہائیڈروجن اور ہیلیم کے ایٹم بنے. پھر یونیورس ٹھنڈا ہونے لگا تو ان ایٹمز کے بادل بنے. قریب 10 کروڑ سال بعد گریوٹی کے کارن ہائیڈروجن اور ہیلیم کے پہلے سٹار بنے. او بگ بینگ کی پھر بات کر رہا ہے یار, جس طرح اس کو پیار ہو گیا بگ بینگ سے. آپ نے دیکھا ہے بگ بینگ؟ کیا لیب میں آپ نے ایکسپیریمنٹ کیے؟ کتنی دفعہ آپ نے مطلب ریپیٹ آبزرویشنز کی ہیں؟ نہیں. لیکن آپ
نہیں ہم نے یہ نہیں کیا. تو آپ کہتے ہو کہ نہیں ہم بگ بینگ کے ایفیکٹس دیکھتے, کاسمک بیک گراؤنڈ ریڈیشن ہوگی, ریڈ شفٹ ہوگی, تو ہم بھی کہتے ہیں ہم خدا کو ان کے ایفیکٹ سے جانتے. تو اب انفرنس ہو رہا ہے, آپ انفر کر رہے ہو کہ نہیں یہ مطلب بگ بینگ ہے. ہم انفر کر رہے کہ بگ بینگ کو شروع کس نے کیا, کیونکہ آپ کی طرح لوگ کہہ رہے جب کچھ نہیں تھا تو کچھ تھا, تو وہ کچھ تھا سے بگ بینگ ہوا. یار کب اور کدھر کوئی دھماکہ ایسا ہوا ہے کہ لوگ خوش ہوتے یار دھماکہ ہوا ہے, کچھ نیا بنا ہوگا, یار کوئی نئی سپیشیز آئے گی. ہمیشہ جب دھماکہ ہوتا ہے لوگ ڈرتے, کہتے تباہی ہوئی ہے. تو یہ اس ایگزامپل سے آپ کو نہیں پتا چلا کہ بگ بینگ ہوا ہے تو اس سے سب کچھ ایجاد ہو رہا ہے. تو ظاہر کوئی وائز انٹیلیجنٹ بینگ ہے جو سب کچھ کو بنا رہا ہے. آپ وہ کریکٹرسٹکس آپ دے دیتے فورسز کو اور پھر آپ منطق کی غلطی میں پھنس جاتے ہو. اس ویڈیو میں جو بھی کہہ رہا ہوں یہ سب ثابت ہو چکا ہے. واہ جی واہ, سب کچھ جو اس نے بولا ہے صحیح بولا ہے یار. ٹرسٹ می بردر, میرا یقین کرو پاپو. یہی تقریباً اس کا اگر ٹرانسلیشن ہو. کوئی پیر یار, آپ کون ہو یار؟ peer reviewed articles, journals, ایویڈنس دو یار, کیوں اپنے آپ کی بےزتی کروا رہے ہو؟ زمین پہ لوگ اوپر والے کے گھر بنا رہے ہیں اور اوپر والا بے وجہ اب تک تارے بنا رہا ہے. اوہو, کیونکہ ظفر کو نہیں پتا, اس کا مطلب اس کا میننگ ہی نہیں ہے. اگر ظفر چائنا میں جائے گا اور وہ کچھ اس کو کہے گے چائنیز میں, کیونکہ ظفر کو نہیں پتا, اس کا مطلب اس زبان کا کوئی میننگ ہی نہیں ہے, کیونکہ ظفر کو نہیں پتا. اگر بلی کو انٹرنیٹ کے بارے میں نہیں پتا, اس کا مطلب انٹرنیٹ ہے ہی نہیں بلی کے مطابق. یار یہ کس طرح کی وارپڈ, ایک illogical, جب ایک اس کی illogical بات میں فنش کرتا ہوں دوسری آ جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں آرگیومنٹ فرام اگنورنس, کہ کیونکہ مجھے نہیں پتا اس کا مطلب یہ ہے ہی نہیں. لیکن جب سائنس نے زیادہ تر سوالوں کے جواب کھوج لیے تو سمجھدار لوگوں نے انہیں ایکسپٹ کر لیا. اچھا سائنس ہمیں ہر چیز کا آنسر دیتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, سائنس بتاتی ہے, میں آپ کو ذرا اصول بتاتا ہوں. سائنس ٹیلز اس دا ہاؤ, سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ کیسی چیز ہوتی ہے, سائنس نہیں بتاتی ہے کہ کیوں چیز ہوتی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. کیک پڑھا ہے تو سائنس دانوں سے سوال پوچھا گیا یہ کیک کیوں بنایا گیا ہے, تو وہ ایکسپیریمنٹ کرے گے کہ دیکھو کیمیکل, اس کی کمپوزیشن یہ اس کیمیکل سے بنا ہے, اس کیمیکل سے بنا ہے, اتنی دیر اس کو رکھا گیا ہے, کاربن ڈیٹنگ, یہ وہ سب کچھ کرے گے. ہاں لیکن میں نے یہ نہیں کمپوزیشن اس کی نہیں پوچھی, میں نے کیمیکل ریاکشنز نہیں پوچھا, میں نے پوچھا کیوں, وائی. او یار کیوں, میری امی بتا سکتی ہیں کہ میں نے ذیشان کے لیے بنایا ہے کیونکہ کافی دن سے کہہ رہا تھا کہ مجھے کیک کھانے کا شوق ہے تو میں نے یہ بنایا. کیا سائنس آپ کو یہ جواب دے سکتی ہے؟ نہیں, سائنس کین ناٹ ٹیل یو وائی, کیوں نہیں بتا سکتی سائنس. آئنسٹائن نے خود بولا کہ سائنس کین ناٹ آنسر مورل کوسچنز, مورالٹی کے بارے میں سائنس نہیں آنسر کر سکتا. سائنس لا آف نان کانٹرڈکشن کو نہیں پروف کر سکتا, سائنس میتھ کو نہیں پروف کر سکتا. جس کو وہ استعمال کرتا ہے اس کو وہ ایکسیم یا پری سپوزیشن کے طور پر کہتا ہے. اور اگر میں پوچھوں سائنٹسٹ سے کہ آپ مجھے ثابت کرو کہ ایک انیسنٹ بے گناہ بندے کو مارنا غلط ہے, سائنس نہیں بتا سکتا. یہ اس طرح آپ کو جھوٹے دعویٰ دے رہا ہے, او جی سائنس یار, سائنس سب کچھ ہے یار, سائنس خود سائنس یہ جانتا نہیں ہے, سائنس کی ڈیفینیشن نہیں جانتا. ہمیں یہ میسج دیتا ہے کہ سائنس نہیں چینج ہوتی, ہاں سب آنسر آ گئی جی, بس آگے بڑھو. برنارڈ رسل نے بھی یہ بولا تھا جب نیوٹونین فزکس ہوتی تھی, کہتا ہے ہم نے سب فزکس سب کچھ جان گئے, چلو آگے بڑھے. تو پھر پیراڈائم شفٹ ہو گیا, سائنس کا ماڈل کمپلیٹلی چینج ہو گیا جب آئنسٹائن آیا, تھیوری آف ریلیٹیوٹی اس نے آگے کی, ایکولز ایم سی اسکوائرڈ اور یہ سارا کچھ. اور دوسری یہ بات ہوتی ہے کہ کیونکہ ہمیں پتہ ہے ایک چیز کس طرح چلتی ہے, اس کا یہ نہیں مطلب کہ اس کا بنانے والا اب ختم ہو گیا. مثال کے طور پر اسٹیو جابز نے یہ آئی فون بنایا ہے, اچھا میں اب کھول کے اب مجھے پتہ چل گیا کہ یہ تار ادھر لگتی ہے اور یہ سلیکون چپ یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے, اب مجھے پتہ چل گیا یہ آئی فون کس طرح چلتا ہے. کیا مطلب کہ اسٹیو جاب اب غائب ہو گیا ہے؟ یہ کس طرح کی لاجک ہے یار. ہمیں یونیورس کا پتہ چل گیا ہے تو اب کریٹر آف دا یونیورس نہیں ہے, ہمیں ایوولوشن اور بگ بینگ کا پتہ. یار ایوولوشن اینڈ بگ بینگ میکنزمز ہے اور گاڈ کریٹر آف میکنزمز ہے, یہ دونوں کانٹرڈکٹری نہیں ہے.
یہ کیٹیگری مسٹیک آپ بناتے ہو جب آپ کہتے ہو کہ دیکھو کیونکہ ہمیں میکنزم پتہ چل گئی therefore creator mechanism does not exist. یہ اگین illogical statement ہے. ہم کہتے ہیں کہ خدا نے یونیورس کو بنایا, اب کیسے بنایا یہ ہمیں سائنس ہی بتائے گا. سائنس اور ریلیجن کانٹرڈکٹری نہیں ہوتے, اس لیے کافی سائنسدان جو مشہور ہیں وہ ریلیجس ہوتے تھے. کیوں 1400 سال پرانی باتوں کو سچ مانتے ہو؟ اچھا تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ڈیموکریسی 1400 ایئرز سے بھی پہلے کی تھی. کیا آپ اس کو چھوڑو گے؟ کیا آپ اپنی ایک ویڈیو بناؤ گے کہ ڈیموکریسی چھوڑ دو کیونکہ وہ بہت پرانی ہے یار, بہت پرانی ہے. کیوں آج کی سچائی کو جھوٹ کہتے ہو؟ سائنس جو کہتا ہے اسے سچ ثابت کرتا ہے. اچھا جو سائنس کہتا ہے تو فلوگسٹون اور کلورک یہ بھی سائنس کہتا تھا, تو یہ کمپلیٹلی نانسنس نکلے. ایبسولوٹلی نانسنس, کیونکہ سائنس ڈیپینڈ کرتا ہے ریپیٹ آبزرویشنز پر, اور بگ بینگ کے بارے میں ہم ریپیٹ آبزرویشنز نہیں کر سکتے. جنیوا کے اندر جو ہیڈرون کلائڈر ہے وہ طاقت انکریز ہو رہی ہے لیکن ٹیکنالوجی پر ڈیپینڈ کرتا ہے, تو ہم کوئی بھی چیز سرٹن میں نہیں کہہ سکتے. پہلے کہتے تھے کہ ہاں جو ہمیں نظر آتا ہے یہ سب کچھ ہے, بعد میں انہوں نے بولا کہ یہ ستارے, یہ کومیٹس, یہ پلانیٹس اور یہ سب کچھ جو ہمیں نظر آتا ہے, پھر انہوں نے بولا کہ یہ سب کچھ بس 4% ہے یونیورس کا, باقی سارا ڈارک میٹر ہے اور ڈارک انرجی ہے. ڈارک انرجی ہم کہہ رہے کہ ہاں ٹھیک ہے, مطلب وہ فورس ہے جو یونیورس کو پش آؤٹ کرے. ڈارک میٹر نہیں, ابھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیا ہے. یار وہی بات ہوئی جنک ڈی این اے, کہتے نہیں زیادہ تر جو ہمارا ڈی این اے وہ جنک ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی طرح کہہ رہے کیونکہ ہمیں نہیں پتا اس لیے ہم جنک کہہ رہے. اب پتہ چلا کہ نہیں, they switch on and off certain genes. تو سائنس پر بندہ 100% نہیں جا سکتا. تو اس سے ہمیں یہ ثابت ہوا کہ سائنس بائی اس ڈیفینیشن, اپنے ڈیفینیشن کے مطابق کانسٹنٹلی چینج ہوتا جاتا ہے. کوئی بھی چیز پتھر میں لکیر نہیں ہوتی, اور جو کہہ رہا ہے وہ سائنس کو نہیں جانتا. اگر میں کہوں کہ XYZ نام کا ایک خدا ہے جو 10ویں آسمان پر رہتا ہے, اسی نے سارے یونیورس کو بنایا, اسی نے زمین اور آسمان کی ہر چیز کو بنایا, اسی نے سارے جانور اور انسان پیدا کیے, تو آپ کہیں گے کہ جھوٹ بول رہا ہے. اب یہ کس طرح کی بات ہوئی؟ کوئی بھی چیز ہوتی ہے, اگر آپ ایک سائنٹیفک ہائپوتھیسس مجھے پوزٹ کرو گے تو سب سے پہلے بات کیا ہوگی؟ ریسرچ کر کے, اسٹڈی کر کے دیکھیں گے کہ اس کے پروفس کیا ہے, اس کے ایویڈنسز کیا ہیں. تو اگر کوئی کلیم لے کے آئے گا تو ہم بھی یہی کریں گے, ہاں خدا ہے کیا, بغیر مطلب فلسافیکل, بغیر ٹیلیولوجیکل, کوزمولوجیکل, ریشنل, ایون امپیریکل ٹو سم ڈگری, یہ سارے ایویڈنسز ہم انالائز کر کے ہم اس کنکلوژن پر آتے کہ the inference to the best explanation with regards to the creator of the universe is a God. اور جو فالسیفیکیشن ٹیسٹ آپ سائنس میں استعمال کیا جاتا ہے, مطلب بگ بینگ اور اس طرح کی چیزوں میں نہیں, ہگز بوزون میں نہیں استعمال کیا گیا تھا, اس میں تھا کہ گیپ ہے تو ہم اس گیپ کی تلاش کریں گے. لیکن جو سائنٹیفک میتھڈ ہونا چاہیے وہ ہوتا ہے کہ ایک تھیری ہے, آپ کی جاب ہے اس کو فالس پروو کرنا, اگر فالسیفیکیشن ٹیسٹ کہتے ہیں. اگر فالس نہیں پروو ہو سکی تو پھر ظاہر ہے سالڈ ہے. تو اب قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ اگر کسی اور کی طرف سے یہ کتاب آئی ہوتی تو اس میں کافی کانٹرڈکشنز ہوتی. تو دیکھو فالسیفیکیشن ٹیسٹ قرآن بھی دیتا ہے جو بائبل نہیں دیتی. کوئی 7واں آسمان ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ کوئی 7واں آسمان نہیں ہے, لیکن خود کہتا ہے کہ دیکھو یونیورس اتنا بگ ہے, مطلب اتنے لائٹ ایئرز لگتے ہیں فلان جگہ جانے کے لیے. کیا آپ گئے ادھر؟ کیا ہماری ٹیکنالوجی ادھر گئی ہے؟ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ دور دراز جو ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز اف ناٹ ملینز آف لائٹ ایئرز اوے جو چیز ہے, آپ کیسے کہہ سکتے ہو ادھر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا؟ یہ ان سائنٹیفک بات ہے آپ کی کہنا کہ نہیں یہ چیز نہیں ہے. آپ نہیں کہہ سکتے. اگر آپ کہہ رہے ہو تو آپ کلیم کر رہے ہو تو برڈن آف پروف آپ کے اوپر ہے. اب دنیا سمجھدار ہو چکی ہے, آپ بھی سمجھدار ہو جائیے. اچھا میچور ہے یار. ہم یو کے اندر رہتے, سامنے ہمارا کوئی چوری کر رہا ہو تو پولیس کچھ نہیں کرتی, کہتی ہے ڈسکرائب کرو, آئے گی کاغذات لکھے گی. جو سیکیورٹی گارڈ ادھر ہوتے وہ کسی کو اپریہنڈ نہیں کر سکتے, کہتے کہ نہیں اس کو تکلیف ہو جائے گی. LGBT والے کہتے ہیں لڑکا لڑکی ہے, لڑکی لڑکا ہے, اور چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے پرائیویٹ پارٹس کو کٹ کر سکتے ہو اگر آپ اپنے آپ کو لڑکی سمجھتے ہو. گیمبلنگ ادھر عام, شراب پینا عام, ڈرگز کہتے پینڈیمک ہے, ایڈکشنز ایک پینڈیمک ہے.
जिस तरह पैंडेमिक एक दूसरा भी था, ये भी एक किस्म का पैंडेमिक है। साइकोलॉजिकल जर्नल्स के अंदर हमें बताया जाता है। अबॉर्शंस इंक्रीज हो रही है, जिना इंक्रीज हो रहा है, और जाहिर है सही क्या है गलत क्या है एथिज्म नहीं बताती और साबित नहीं कर सकती। ऑब्जेक्टिव मोरालिटी एथिज्म के पास नहीं है। ये नॉनसेंस छोड़कर ही लोग समझदार होते हैं और तभी लोग बेहतर इंसान बनते हैं। जिन जंजीरों को आपने मुकद्दस समझकर पहना है, जब इन्हें उतारोगे तो तन मन से बोझ उतरेगा, तब जिंदगी का मतलब जानोगे, तब खुशी और सुकून मिलेगा। यार स्टडीज हमें बताती हैं कि आप ज्यादा खुश गॉड के ईमान लाने से, अल्लाह के ईमान लाने से होगे। प्यू और गैलप पॉल हमें बताती है कि ईमान रखने से आपको खुशी मिलेगी। मार्क डी रेगनरस कहते हैं कि अगर आप ईमान रखने वाले हो आप ज़्यादा जेनरस होगे। और टिमोथी बी स्मिथ और ब्रायन जॉनसन कहते हैं, मतलब ओवर 400 स्टडीज़ को देख के वो कंक्लूड करते हैं कि अगर आप रिलीजियस होगे, लेस डिप्रेशन, लेस सुसाइड एंड लेस ड्रग्स। तो हम देखते ये क्या ऑफर हमें कर रहा है। ये हमें ऑफर कर रहा है नाइलिज्म। नाइलिज्म में ये होता है कि आप ये नहीं साबित कर सकते साइंस, क्योंकि ये साइंस का बाप है ना, तो इसका काम बनता है साबित करना कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है। Science does not claim to even answer these sorts of things. जिस तरह आइंस्टाइन ने बोला था, मतलब एक ब्रेन सर्जन सुबह शाम मेहनत करता है, एक दूसरा जो घर बैठ के बस खुजली करता है और बस नोज पिक करता है। साइंस के हाँ ये नहीं कह सकते कि ब्रेन सर्जन इज बेटर, इज गुड एंड दिस पर्सन इज बैड एंड इज नॉट गुड, ही इज बेटर देन दिस पर्सन। नहीं कह सकते कि वो इससे बेहतर है। तो इससे फिर यही होता है कि बस अगर मैं मर के मिट्टी बनूंगा तो फिर मैं ही, मतलब कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। किसी ने आपके बेटे को मारा है तो वो उसने खुदकुशी कर ली है, बस गया चला गया, कोई जस्टिस नहीं है। मरोगे कुछ नहीं है, और लोग मतलब नहीं पता क्या हकीकत है क्या नहीं। कोई पता नहीं हम मैट्रिक्स के अंदर हो, कोई पता नहीं हम एक कंप्यूटर सिमुलेशन में हो। रियलिटी को, ऑब्जेक्टिव रियलिटी साइंस नहीं प्रूव कर सकता कि हम एक यूनिफॉर्म, कि हम एक कंसिस्टेंट ऑब्जेक्टिव रियलिटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। साइंस नहीं कर सकता। ये आपको धोखा दे के कह रहा है कि हाँ नहीं बस साइंस ही यार, देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यार इसका ऑपरेशन अब कंप्लीट हो गया है, इसको थोड़ी रिकवरी टाइम में इसको दूंगा कि रिकवर हो और बाज आ जाए और अल्लाह ताला की तरफ आ जाए। और जो आप लोग देख रहे हो, देखो कब तक आप अल्लाह ताला से भागोगे, कब तक आप इनकी अनसाइंटिफिक बातें, इलॉजिकल बातों में आप एक्सेप्ट करोगे और उनको टाइम दोगे, व्यूज दोगे। यार जो आपने उनकी वीडियोस देखी हैं वो देखी हैं, बाकी को बोलो कि यार ये हमारे अटेंशन के लायक नहीं है। बस मेरी वीडियोस देखा करो जब मैं उनका ऑपरेशन करता हूँ। चलो नेक्स्ट टाइम तक अस्सलामु अलैकुम। एक बेहतरीन वीडियो, और जिस तरह से भाई ने समझाया है, पूरा ऑपरेशन ही उसका कर डाला था। मैं भाई से एक बात कहूँगी कि भाई ने इतनी ज़्यादा मेहनत की कि इतना ज़्यादा गहराई के अंदर वो गए हैं, उसकी डिटेल में उसको जवाब दिए हैं। और वही वाली बात मैं कहूँगी कि डंगरों के पास अकल नहीं होती है। भाई उसको जितना मर्ज़ी समझा दे, उस पर अकल तो है ही नहीं, और अगर उस पर अकल है भी तो वो शैतान की पैरोकारों में से ही है। जहाँ वो हर चीज़ को जुटला रहा है कि जी साइंस है, वही वाली बात है। साइंस में तो अखलाकियात आते ही नहीं है। अखलाकियात से मुराद ना आपको वो बताएगा साइंस पानी पीने का तरीका, ना ही साइंस ये बताएगा कि घर वालों के साथ, माँ बाप के साथ सलूक कैसा करना है। तो इसका मतलब कि जो लोग ये कहते हैं कि कुरान पाक में साइंस नहीं, बेशक है। आप कुरान पाक खोल के पढ़ें और समझ के पढ़ें, आपके जिस्म के जो रूंगे ना वो खड़े हो जाते हैं, इस दुनिया के भी और आपको आखिरत के भी बता देता है। पर वही बात है, जिसके पास अक्ल हो, शऊर हो, वही समझता है। डंगरों के पास कहाँ होता है? डंगर को बस चारा डालो वो खाता रहेगा। क्यों? डंगर के पास सिर्फ यही तो होता है काम, जैसे चारा खाना है और बस। और शऊर वाले, अक्ल वाले लोगों के पास परेशानियाँ होती हैं, उनको होता है कि हम सही रास्ते पे हैं या नहीं हैं। और ये जिस बंदे की ये बनाई है ज़फ़र ने ये वीडियो मुसलमानों के ख़िलाफ़, और क्या कहता है 7वें आसमान पर कुछ भी नहीं है। क्यों भाई? तूने देखा है?
जब तुम खुद नहीं वहाँ तक पहुँचे तो तुम किस तरह से कह सकते हो? एक तो ऊपर से एक्स मुस्लिम है। एथिक्स हो तो वहीं तक रहो ना, अपने मज़हब को लेकर आओ। साइंस है, मुझे तो साइंस में हाँ, इसने क्या कहा था, साइंस में सूरज बहुत ज़्यादा है। मैं तो कहती सारे एथिक्स मिलके ना उस सूरज पे चले जाओ, और जब उस सूरज के ऊपर तुम लोग चिकन रोस्ट बन जाओगे ना, तो वापस आ जाना। अच्छी बात है, तुम लोगों की तंदूरी चिकन बनेगा, वो भी फ्री। एम बेचारे यहाँ पे रहते हो इस धरती के ऊपर और सोचते रहते हो, इतना सोचते हो कि दिमाग के सारे सेल्स ही साड़ देते हो, और जब वो सड़ जाते हैं तो फिर आ जाते हो सामने। जब भी नेक्स्ट टाइम कोई फक्की बनानी हो ना, ये वीडियो बनानी हो, तो थोड़ा सा ना अकल का ढक्कन हटा के और उसको हवा लगवा के फिर वीडियो बनाया करो। बेहतरीन मशवरा है तुम्हारे लिए। वीडियो में भाई ने इतने अच्छे तरीके से ऑपरेशन किया, और वो भी एकदम, वो कहते हैं ना सर्जिकल ऑपरेशन, सर्जरी बिल्कुल एकदम किसी प्रोफेशनल की तरह की। भाई ने एक एक पॉइंट एक्सप्लेन किया। इतना एजुकेशन पे बात करते हैं ना, साइंस पे बात करते हैं, भाई ने एक एक साइकोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, एक एक चीज़ से निकाल के, फलसफे से निकाल के, फिलॉसफी से भी निकाल कर आपको चीज़ें, पॉइंट सब कुछ बताया। अगर आप इतने पढ़े लिखे हो, आपको इतना कुछ पता है, तो आप आकर वो एविडेंस तो दो। देखो हवाओं में तो सभी बातें करते हैं। अब सब लोग कहते हैं, देखो उन्होंने भी बताया कि खुद जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो कह रहे हैं कि 300 साल से मुसलमानों की कमी हुई है टेक्नोलॉजी में, वरना उससे पहले मुसलमान ही थे। वो आपकी सर्जिकल इक्विपमेंट्स हो, आपकी मतलब के इस्तेमाल की, ऑपरेशन की, ये जो आज आप फोटो स्टेट वाली कॉपीज को लेते हैं, ये मशीन्स, इतना कुछ मुसलमानों ने ईजाद किया, अलजबरा तक ईजाद किया। तो क्या होता है कि इससे ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से मजहब पे हो। ठीक, आपको अगर आप एक बात बताओ, आप ये बताओ कि आप सोच सकते हो कि नहीं, दिमाग है ना, किसने दिया आपको दिमाग? या आप पैदा हुए थे तो आपने कहा ये सिस्टम मेरे में लगा दो, मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, ऐसा किया था? कोई था जो आपको बना रहा था ना, या आप ऐसे ही आ गए? मुझे वो एक एग्जाम्पल किसी की याद आई, किसी ने कहा था कि थूक फेंको ना, तो जो थूक में पहला कीड़ा पैदा होता है ना, वो कहता मैंने सबको बनाया। अबे ये तो बताओ अंधो, बहरो, गूंगो, कि ये जो सब कुछ चीजें हैं ये किसी एक ने बनाए है ना, वो कहाँ है? आपने उसे देखा है? जैसे आप लोग कहते हो कि ये जो आसमान है, इसके ऊपर कोई आसमान नहीं। साइंसदानों ने तो कहा है कि बहुत ज्यादा दुनिया ही है। अब वो आप उनकी बात नहीं मानते। भैया ना आप साइंस के हो, ना आप किसी और के हो। आप तो अपने आप के सगे नहीं हो, तो आप किसी और के सगे कैसे बन सकते हो? और भाई ने इतने अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट में बताया है कि कहाँ कहाँ उसने गलत बोला है। अब अरबिक जबान जो सी होती है ना, उसके एक वर्ड के कितने मीनिंग्स निकलते हैं। अब आप अपनी मर्जी की कोई भी ट्रांसलेशन बना लो, पर आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सी लफ्ज कहाँ पे अटैच होगा? क्यों? आपने अरबिक पढ़ी हुई है, अरबिक का एक एक लफ्ज के आपको मीनिंग्स आते हैं, आपको इतना कुछ आता है, तो आप क्यों नहीं एक्सप्लेन करते एक एक करके? गालियां निकालने या ऐसे करने की कोई फायदा नहीं है। और आपको सारा नुक्स ही इस्लाम में नजर आता है, सारे नुक्स आपको इस्लाम में नजर आते हैं। वो किस तरह दुनिया चपटी है। कुरान पाक में कहाँ लिखा है? कुरान पाक में कहाँ लिखा है? रेफरेंस निकाल के दिखाओ। ये मत कह देना कि हमें एडम सीकर ने बताया, एक्स मुस्लिम साहिल ने बताया, उसने बताया, गूगल ने बताया। गूगल तो है भी पूछ लिया करो, मेरी माँ दी खब्बी जुत्ती किथे है, वो गाला कटेगा तो तुसी ठीक हो जाओगे। भाई गूगल है, वो आपके घर की नौकरानी नहीं है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੋਸ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ है। और बेवकूफों की तरह अंधों के पीछे लगे हुए हो। और भाई ने लास्ट में भी आपको सारी पॉइंट, सारे चीजें बताएंगे कि साइंस में चेंजिंग आती रहती टाइम के साथ साथ, और कुरान पाक में चेंजिंग नहीं आ सकती। ठीक है ना? उसमें लिखा हुआ है कुरान पाक में कि तहकीक करो, रिसर्च करो, जानो, नॉलेज हासिल करो। ये जो दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है, इसके ऊपर घूमो, जानो, चीजों को गौर से देखो, उनमें कितने कितने राज छुपे हुए। सूरत रहमान में अल्लाह ताला ने बोला है
कि तुम कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे, आप लोग किस किस नेमत को झुठलाओगे। आंखें, एक बात बताओ, आंखें आप झपकते हो, आपकी पलकें क्यों बनी हुई हैं, भवें क्यों बनी हुई हैं, साइंस है ना। हम आंखें झपकते क्यों हैं, एक एक चीज के बारे में अब वो बताएगा। अब देखो चीज किसी ने बनाई है, ठीक है, अब वो उसने बना दी, अब उसके पीछे चीजें उसने कैसे की कैसे नहीं की वो आपको पता करना है ना, साइंस ने आपको पता करके बता दी। अब आप कह दो नहीं जी वो मेरे बाप दादा है, वो आपके बाप दादा कैसे हो सकते हैं। तो फिर तो ऐसे होना चाहिए कि वो जो चांद पे गया है चंद्रमा, उसमें आपको भी बिठा के भेज देना चाहिए, ठीक है ना। हिंदुओं की बुक्स में भी है कि वहां पे इंसान रहते, लोग रहते, तो वहां पे जाकर आप भी उनके साथ रहने लग जाए, क्या पता आपको भी झींगा लला हुआ आ जाए वहां रह रह के। चले फिर इसी के साथ हम लोग आप लोगों से इजाजत चाहते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए आप कौन कौन सी वीडियो पे हमारे रिएक्शन देखना चाहेंगे। हमारा इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमारे इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। इसी के साथ अल्लाह निगहबान।